Hello friends, I warmly welcome you to our online education platform. So friends, let's know about marketing and selling done by e-commerce. Many companies nowadays conduct their business of marketing and selling of goods and service by their websites. They provide their product catalog online over internet for better marketing. The catalog displays different categories of products with image, videos in some cases, brief description and features of the product. The customers can view the catalog and select the products of their choice by adding them to shopping cart. An online shopping cart is similar to the original store shopping cart at the store. The customer selects the products and puts it in the shopping cart. When finished, the final billing is done for all the products in the shopping cart purchased by the customer. Similarly, in online shopping cart, the customer can add the product, review what he has selected, make necessary modification or addition, and finally order the products. While checking out, the user needs to provide shopping detail. The payment of the purchase can also be made through internet. તો મિત્રો આજકાલ ઈ કોમર્સની મદદથી આપણે આપણી કોઈપણ પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ અને વેચાણ એ પણ ઓનલાઈન કરી શકીએ છીએ. મિત્રો હાલમાં ઘણી સંસ્થાઓ પોતાની જે પ્રોડક્ટ્સ છે એનું માર્કેટિંગ અને એનું સેલિંગ એક વેબસાઇટ દ્વારા કરે છે. તે લોકો પોતાની પ્રોડક્ટની એક એડ્સ બનાવે છે, એક કેટેલોગ બનાવે છે અને એ કેટેલોગને પોતાની વેબસાઇટ પર મૂકી દે છે અને કસ્ટમર છે તે એ કેટેલોગને જોવે છે અને તેમાંથી પોતાની મનગમતી વસ્તુને કાર્ટમાં એડ કરે છે. મિત્રો, જેમ આપણે શોપિંગ મોલમાં જાય અને ત્યાં આપણને ખરીદી કરવા માટે કાર્ટ આપવામાં આવે છે, સેમ ટ્રેડિશનલ કાર્ટ જેવું જ આ કાર્ટ હોય છે, શોપિંગ કાર્ટ જેવું જ કાર્ટ હોય છે કે જેમાં તમને મનગમતી વસ્તુ છે એ તમે એડ કરી શકો છો અને એમાંથી રિમૂવ પણ કરી શકો છો. ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જે કંપની છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ છે એનું એક આખું કેટેલોગ બનાવશે. એ કેટેલોગની અંદર તે પ્રોડક્ટના તમામ ફીચર્સ, ઓલ ફીચર્સ એન્ડ ઓલ ડિટેલ્સ, આ બધી જ માહિતી છે એ કેટેલોગમાં મૂકવામાં આવશે. ત્યારબાદ ગ્રાહક છે એ કેટેલોગને જોઈ અને એમાંથી વસ્તુને પસંદ કરશે અને પોતાના કાર્ટમાં એને એડ કરશે અને એણે કાર્ટમાં જે આઇટમ એડ કરી છે એ પ્રમાણેનું બિલ જનરેટ થશે અને તે પોતાનું બિલ છે એ પણ ઓનલાઈન ચૂકવણી કરી શકશે અને જ્યારે એ ઓર્ડર આપશે, કન્ફર્મ કરશે ઓર્ડરને, ત્યારે તે પોતાની ઓર્ડરની બધી ડિટેલ આપશે કસ્ટમર, પોતાનું એડ્રેસ છે, ફોન નંબર છે, એક્સેટ્રા. ત્યારબાદ તેને એ ઓર્ડરની ડિલિવરી આપવામાં આવશે. વન ટાઈપ ઓફ ઓનલાઈન શોપિંગ. So friends, let's know about the websites available for marketing and selling. Some popular sites used for marketing and selling are www.homeshop18.com, www.flipkart.com, www.myntra.com, www.makemytrip.com. Friends, these all are websites
used in marketing and selling for online shopping. Now friends, we have talked about online billing. In online billing, companies send their bills to customers through email. Once the customer receives the bills, he or she can pay online on the company's website using credit card or net banking facility. મિત્રો, આ પોઈન્ટની અંદર એવું કહેવા માંગે છે કે આજકાલ ઈ કોમર્સની મદદથી મિત્રો જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસ છે એનું બિલ છે તે પણ કંપની ઓનલાઈન જનરેટ કરી શકે છે અને તે પોતાના કસ્ટમર્સ છે તેને ઓનલાઈન મોકલી શકે છે. તો આ ઓનલાઈન બિલિંગની પ્રોસેસમાં કંપની છે તે પોતાનું બિલ છે તે કોઈપણ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસનું બિલ છે તે પોતાના કસ્ટમરને થ્રુ ધ ઈમેલ સેન્ડ કરે છે. સેન્ડ થ્રુ ધ ઈમેલ. અને કસ્ટમર જ્યારે એક વખત પોતાનું રિસીવ કરે છે, પોતાનું જે બિલ છે એને રિસીવ કરે છે, ત્યારે તેને એ બિલ છે એ ડિસ્પ્લે થશે અને તે બિલનું પેમેન્ટ છે એ પણ ઓનલાઈન ચૂકવી શકશે by using credit card or net banking facility. Forever chasing late payments? Unpaid invoices stacking up? Getting invoices paid on time is a problem for all businesses who on average spend 90 hours a week on invoice-related admin. But with Sage Pay's e-invoicing, it doesn't need to be. Simply send out an invoice from Sage Accounting and your customers can pay online with a click of a button, giving them a convenient way to pay anytime, anywhere. And with a range of payment options, you make it easy and safe for your customers to pay. And your payment records are imported into your accounting software, automatically updating your invoice records, saving you time and reducing potential errors. Getting your invoices paid in 4 easy steps, taking the pain away from you and your customer to get invoices paid fast. So, not only will those late invoices disappear, and instead of constantly chasing late payments, you'll have more time to focus on growing your business and improving your business's cash flow. When paying is this easy, you don't need to ask twice. To find out more, speak to one of our payments experts today. So friends, let's know about an information service provided by e-commerce. Friends, nowadays many organizations use the internet to provide latest information to their users or members. Also, some educational institute and universities which provides the examination results, online enrollment forms, examination schedule and setting arrangement and important notice to their students by internet. And students can view their result and anything information from website from anywhere and anytime. And now friends, we take example of information service. In the Gujarat Tourism website, you can provide and you can get all information about picnic place.
गुजरात में हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं अपने आप उड़कर फ्लेमिंगोज, पेंटेड स्टॉक्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स, पर्पल हेरॉन्स, ग्रेट स्पॉटेड ईगल्स, इजिप्शियन वल्चर्स, वो देखिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये हमारी ग्रेट लोहे की चिड़िया। गुजरात वो घोंसला है जहां दुनिया भर के पंछी आकर अपना घर बसाते हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? जीव दया। नॉट ओनली फॉर दिस भैया बट फॉर ऑल। ये बेजुबान पंछी खूब समझते हैं प्यार की ये भाषा। अगर आप किसी फ्लामिंगो से पूछेंगे कि भैया आप हो कहाँ के, तो वो मुस्कुरा के बोलेगा खिजड़िया के। इफ इट्स अ चिड़िया यू विल फाइंड इट इन खिजड़िया। यहाँ खुशबू है खुले आसमान की, एक आजाद उड़ान की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। फुदक के आ जाओ अपने घोंसले के साथ में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે માહિતી સેવા વિશે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરી ગયા. તો મિત્રો આપણે જોયું કે ગુજરાત ટુરિઝમની વેબસાઇટ એ માહિતી સેવાનું એક ઉદાહરણ છે. તો ચાલો મિત્રો આજે આપણે ગુજરાત ટુરિઝમની સાઇટની વિઝિટ કરી અને માહિતી સેવા વિશે જાણીએ અને ગુજરાત ટુરિઝમની સાઇટ પરથી પ્રવાસન સ્થળો વિશેની માહિતી મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ મિત્રો ક્રોમ બ્રાઉઝરને ઓપન કરી તેમાં આપણે ગુજરાત ટુરિઝમ ગુજરાત ટુરિઝમ ટાઈપ કરીશું. ત્યારબાદ મિત્રો એન્ટર આપવાથી આપણે સાઇટ પર જઈ શકશે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમને તમારી સમક્ષ ગુજરાત ટુરિઝમની ઓફિશિયલ વેબસાઇટની લિંક જોવા મળે છે. મિત્રો www.gujaratourism.com, તો એમાં એક લિંક આપેલી છે વેલકમ ટુ ગુજરાત ટુરિઝમ. આ લિંક પર ક્લિક કરી અને મિત્રો આપણે આ વેબસાઇટને ઓપન કરી શકીએ છીએ. જો મિત્રો, તો આ છે ગુજરાત ટુરિઝમની વેબસાઇટ. જો મિત્રો આમાં આ વેબસાઇટની અંદર પ્રવાસન સ્થળો તેમજ આપણા ઉત્સવો, મેળાઓ તમામ વિશેની માહિતી આપેલી છે. તમારે જે તે સ્થળની માહિતી મેળવવી હોય તે તમે આ ગુજરાત ટુરિઝમની વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે આ ગુજરાત ટુરિઝમની વેબસાઇટની એક સફર કરીએ. તો મિત્રો વેબસાઇટમાં આપેલા મેનુ કન્ટેન્ટમાં ક્લિક કરવાથી આપણને ગુજરાતના જે પણ પ્રવાસન સ્થળ જેમ કે બીચીસ એટલે કે સમુદ્ર કિનારાઓ, બર્ડ વોચિંગ સાઇટ્સ એટલે કે પક્ષીઓ માટેના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો, અભયારણ્યો, જો આપણે એમની માહિતી મેળવવી છે તો આપણે મેળવી શકીએ. ચાલો મિત્રો આપણે સૌથી પ્રથમ સમુદ્ર કિનારાઓ જે છે આપણા ગુજરાતના જોવાલાયક સમુદ્ર કિનારાઓ વિશેની જાણકારી મેળવીએ. તો મિત્રો બીચીસ આપેલી લિંક પર ક્લિક કરીએ. તો મિત્રો તમને જો આ બધા સમુદ્ર કિનારાઓ કે જે આપણા ગુજરાતના પ્રખ્યાત સમુદ્ર કિનારાઓ છે, જેમ કે આપણા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલું શિવરાજપુર બીચ આપ જોઈ શકો છો. મિત્રો આ એક ફેમસ બીચ છે. તો આપણે આજે એની માહિતી મેળવીએ. તો મિત્રો આપણે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરી અને શિવરાજપુર બીચ વિશેની માહિતી મેળવીએ. તો જો મિત્રો શિવરાજપુર બીચ વિશેની તમામ પ્રકારની માહિતી
એક ક્લિક દ્વારા જ મળી ગઈ. તમે જોઈ શકો છો અબાઉટ પ્લેસ ટેબ આપેલી છે, તેમાં આપણે આ શિવરાજપુર સ્થળ વિશેની તમામ માહિતી આપેલી છે. ત્યારબાદ એની ઇમેજ ફાઇલ છે. પછી આપણે ત્યાં કઈ રીતે પહોંચી શકીએ, તો કે બાય રોડ, બાય ટ્રેન અને બાય એર. એ ઉપરાંત મિત્રો આ શિવરાજપુરની નજીકમાં બીજા કયા સ્થળ જોવાલાયક છે તેની પણ માહિતી આપેલી છે, જેમ કે દ્વારકાધીશ ટેમ્પલ, બેટ દ્વારકા, નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ. ત્યારબાદ તમે ક્યાં રોકાઈ શકો, ત્યાં તમે ફરવા જાઓ અને તમારે રોકાવું હોય તો તમે ક્યાં રોકાઈ શકો, એના માટે કઈ હોટેલ્સ અવેલેબલ છે તેની પણ માહિતી બધી આપેલી છે. આના પર ક્લિક કરી અને તમે જે તે હોટેલમાં બુકિંગ કરાવી શકો છો. એ ઉપરાંત ઘણા બધા ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ પેકેજ જે લોકો ચલાવે છે, ટૂર ઓપરેટર્સ, તેની માહિતી પણ તમે મેળવી શકો છો મિત્રો. ચાલો, આ બધી બાકીના જે સમુદ્ર કિનારાઓ છે તેના વિશેની માહિતી છે. ચાલો, હવે આપણે આ સ્થળ પર કઈ રીતે પહોંચાય એ મેપ દ્વારા જાણીએ. તો મિત્રો, આમાં એક મેપની પણ ફેસિલિટી છે કે જેની મદદથી તમે મેપ જાણી શકો છો, આનો આખો નકશો જાણી શકો છો કે ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ કરી અને તમે શિવરાજપુર બીચ કઈ રીતે પહોંચી શકો. તો જો મિત્રો, તમને આખો ગૂગલ મેપ તમારી સમક્ષ આવી ગયો છે. તેના દ્વારા તમે જાણી શકો છો કે શિવરાજપુર બીચ છે ત્યાં કઈ રીતે પહોંચી શકાય છે. આ ઉપરાંત મિત્રો, આપણે એ સ્થળ વિશે વધુ જાણકારી મેળવવા માટે આપણે ગેલેરી ટેબમાં જઈ અને તે સ્થળ વિશેની ફોટો ગેલેરી, એટલે તેના જે ફોટા છે કે શિવરાજપુર બીચ કેવું દેખાય છે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ. જો તો ચાલો મિત્રો, આપણે હવે બાકીના જે પક્ષી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીએ. તો મિત્રો, લિંક પર ક્લિક કરવાથી તમે આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યોમાં પહોંચી જશો. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે જો બર્ડ વોચિંગ સાઇટ્સ, ગુજરાતની અંદર આવેલા પક્ષીઓ માટેના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યો ક્યાં છે, જેમ કે કચ્છના નાના રણમાં, એ ઉપરાંત નખત્રાણા, જામનગર, સાસણગીર, વેળાવદર જે ભાવનગર પાસે આવેલું છે. તો આ બધા પક્ષી માટેના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોની માહિતી મેળવીએ. ચાલો, તો સૌ પ્રથમ આપણે વેળાવદર બર્ડ સેન્ચ્યુરી, એટલે કે જે વેળાવદર પક્ષી માટેનું જે અભયારણ્ય છે જે ભાવનગરમાં આવેલું છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીએ. તો મિત્રો, જો આ વેળાવદર બર્ડ સેન્ચ્યુરી વિશેની તમામ માહિતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક ક્લિક દ્વારા. તે સ્થળ વિશેની માહિતી છે. પછી તમારે આની મુલાકાત લેવી હોય તો આના માટેનો બેસ્ટ સારો સમય કયો, જેમ કે ડિસેમ્બરથી લઈને માર્ચ સુધીનો. તો ડિસેમ્બરથી અને માર્ચ મહિના સુધીમાં મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા વિદેશી પક્ષીઓ પણ આવે છે, એટલે આ સ્થળની મુલાકાતનો વિશેષ આનંદ તમને ડિસેમ્બરથી લઈ અને માર્ચ મહિના સુધીમાં મળી શકે. મિત્રો, આ સ્થળે પહોંચવા માટે તમે બાય રોડ, બાય ટ્રેન અને બાય એર જઈ શકો. માનો કે બાય રોડ તો તે ભાવનગરથી 47 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે બાય રોડ. અને જો તમે બાય ટ્રેન જવા માંગો છો તો તમારે ભાવનગરના રેલવે સ્ટેશન પરથી ત્યાંથી 47 કિલોમીટર થાય છે ભાવનગર રેલવે સ્ટેશન પાસેથી. અને બાય એર તમે ભાવનગર એરપોર્ટ પર જઈ અને ત્યાંથી પણ જઈ શકો છો. એ ઉપરાંત મિત્રો, આની નજીકના સ્થળો
જેમ કે તખ્તેશ્વરનું મંદિર, પાલિતાણા શેત્રુંજય પર્વત જે આપણે બધા જાણીએ જ છીએ કે જે જૈનોનું તીર્થ છે. એ ઉપરાંત ખોડિયાર મંદિર રાજપરા કે જે ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર છે. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે એક ક્લિક દ્વારા માહિતી સેવાનો લાભ મેળવી અને ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળોની માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. ચાલો મિત્રો, મેપ દ્વારા જાણીએ. તો તમે આની મેપ ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ કરી અને આ સ્થળે કઈ રીતે પહોંચી શકાય એ પણ જાણી શકો છો. તો મિત્રો, આ રીતે તમે આ માહિતી સેવાનો લાભ મેળવી અને ગુજરાત friends, let's know about support services. Support services have become increasingly important due to the huge technological changes. મિત્રો, છેલ્લા દાયકામાં થયેલા વિશાળ તકનીકી ફેરફારોને કારણે તેમજ ટેકનોલોજીમાં વિકાસ થવાને કારણે આજે સપોર્ટ સર્વિસીસનું ઇમ્પોર્ટન્સ બહુ વધી ગયું છે. When any problem arises after selling the products, companies are providing online support to the customers. For example, a company selling electronic product provides online complaint registration to their customers, which is then forwarded to the support engineers. Customers can also track the status of their complaint placed online. તો મિત્રો, ઘણી બધી એવી સંસ્થાઓ છે કે જે પોતાની પ્રોડક્ટનું વેચાણ કર્યા પછી પોતાના કસ્ટમર્સ છે એને અમુક સપોર્ટિંગ સર્વિસ ઓનલાઈન આપે છે. જેમ કે વસ્તુની અંદર કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં ડિફેક્ટ હોય તો કંપની છે એ કસ્ટમરની કમ્પ્લેન છે એને ઓનલાઈન રિક્વેસ્ટ છે એને એક્સેપ્ટ કરે છે અને તે કમ્પ્લેનને આગળ પોતાના એન્જિનિયરિંગ ટીમને ફોરવર્ડ કરે છે અને ત્યારબાદ એન્જિનિયરિંગ ટીમ છે એ કસ્ટમર સાથે કોન્ટેક્ટ કરી અને તેનું સોલ્યુશન ઓનલાઈન આપે છે. અને આ ઉપરાંત કસ્ટમર્સ છે તે પોતાની કમ્પ્લેન્ટ સ્ટેટસ એ પણ ઓનલાઈન. So friends, let's know about net banking service provided by e-commerce. Friends, nowadays net banking or electronic banking is getting more popular day by day. Sometimes
customer may want to make an urgent payment or check his account balance without visiting the bank due to some problems. Online banking can help the customers to solve the problems. Online banking is the process of conducting the banking transactions over the internet. Today, majority of the leading banks have started providing online banking facility to its customer. With the help of online banking, customers can available the following services: check account balance at any time, transfer the money from one account to other, obtain statements for any credit or debit card, and also find status of transaction and pay various bills online like telephone bill, electricity bill, and many more without going to the bank. તો મિત્રો, નેટ બેન્કિંગ છે એ ઈ કોમર્સની એક પ્રકારની એવી ફેસિલિટી છે કે જેની મદદથી કસ્ટમર છે એ બેંકમાં ગયા વિના જ, બેંકની વિઝિટ કર્યા વિના જ અમુક સેવાઓ છે, અમુક સર્વિસીસ છે એને ઓનલાઈન મેળવી શકે છે. તે એક ખાતામાંથી વન એકાઉન્ટ ટુ અનધર એકાઉન્ટ બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. એ ઉપરાંત બેલેન્સની ઇન્ક્વાયરી પણ કરી શકે છે ઓનલાઈન. એ ઉપરાંત બેંક સ્ટેટમેન્ટ પણ ઓનલાઈન જોઈ શકે છે. તેમજ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એનું સ્ટેટસ બી ઓનલાઈન જોઈ શકે છે. એન્ડ કે વધારાના જે બિલ છે, ટેલિફોન બિલ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ છે, એ પણ એ ઓનલાઈન બેન્કિંગની સર્વિસીસનો લાભ લઈ અને પોતે તેની ચૂકવણી, એનું પેમેન્ટ ઓનલાઈન કરી શકે છે. Grocery shopping done, air tickets booked, insurance paid, bill payments made. Hey sis, what's up? Oh, hey Neil. What are you up to so late? I'm just catching up with my to-do list for today. To-do checklist, expenses in order. Wow, you really have it all sorted, huh? I mean, my spending habits are quite a mess. You know, I've been thinking about booking a fixed deposit for my savings. Do you think that's wise? Why, of course. A fixed deposit is safe and gives assured returns. It does sound good, but all that documentation, trips to the bank, with my job and meeting up with friends, I'm pretty sure I'll keep postponing it. What if I told you we can do it now? Now? Oh, no way. Yes, Neil, you can do it online in minutes with HDFC Bank Net Banking. Here, let me show you. First, log into net banking. Under the Accounts tab, select the Transact section and click on Open Fixed Deposit. Select the account with which you wish to create your FD and fill in the other required details. Then set maturity instructions. You can add a new nominee or replicate your savings account nominee for your FD. Click on Continue. Verify your entries and click on Confirm. And that's done. Your FD is booked instantly. You can also get your FD advice at once. This is the receipt of your fixed deposit. That's all? Wow, that was easy. You can even manage your FD or view account summary, change the maturity instructions, break the FD to instantly release your funds and more, all through HDFC Bank Net Banking. And if you want to book a recurring deposit or an RD, you can do it following similar steps. Great. I didn't know banking has become this easy. So true. So it's time to go digital, huh? Now, no need to visit your bank branch to book an FD or RD. Bank from your home or office with HDFC Bank Net Banking. With HDFC Bank Net Banking, experience the power of banking at your fingertips.
stay home and stay safe and healthy. And if you're wondering how to get all your corporate banking done, then all you need to do is stay home now. Our internet banking for corporates lets you get it all done securely 24/7 from the safety of your home. Keep your banking healthy. Use our internet banking. Bank Muscat.